Hello all, welcome back. So in this video, we'll discuss 0-1 knapsack problem. Okay. So first we'll see what is 0-1 knapsack problem. Then we will move on to the algorithmic steps for solving 0-1 knapsack problem. And in this one, we are discussing 0-1 knapsack problem using backtracking method. Okay. So what is 0-1 knapsack problem? Given n positive weights Wi and n positive profits Pi, and we will be given the capacity, maximum capacity of the sack, that is M. And this problem calls for choosing a subset of the weight such that sigma I equal to 1 to n Wi xi less than or equal to M, and we should maximize the value sigma I equal to 1 to n Pi xi. That means what? Same as that of fractional knapsack problem. Only difference is that the values of xi can be either 0 or 1. That means you are not able to divide an object into parts. Either you should select that object or you should not select that object. Okay, then fractional knapsack item divide the portion item select. Okay, but 0-1 knapsack problem, items are indivisible. One item okay, we have to weight capacity items select, but their profit should be maximized. Profit to maximize, but weight should be less than or equal to M. Okay, so that is our problem. And first we will see the algorithm for 0-1 knapsack problem, and next we will see an example. Okay, so we will the 0-1 knapsack problem using backtracking method. One item select, we will try to generate a state space tree. Regenerate the item steps. Okay, so we'll see the algorithm. So this is your algorithm, and this algorithm has actually two functions. This is the first one, or the original function for knapsack. So algorithm B nap means backtrack knapsack using backtracking method, and you will be having three inputs: K, CP, and CW. And K means which item you are selecting now. Okay, that is the item value consider. First one first item, 2 second item, 3 third. K indicates which item you are selecting now. Item include okay, item consider value K. Then you will be having the value CP. CP means what is the current profit. Current profit. That is profit. First item current profit 0. Second item already first item depend what is the current profit and what is the current weight. That is CP, CW, and CW is the current weight. And you know M is the size of the knapsack. M algorithm M use knapsack in the size, and N is the number of items. Okay, number of weights and profits means it is a number of items, and you will be having two arrays W and P. W on our weights, P on our profits of each item. And one more thing, as in the case of fractional knapsack, in this case also the elements are sorted in the ratio based on the ratio Pi by Wi. Okay, Pi by Wi in ratio elements are sorted. Okay, in the time element one by one fetch. Okay, initially if you are getting a problem and if that one is not sorted, first Pi by Wi and if it is not sorted, sort it, and then only we will proceed to the algorithm. Okay, and we will be using another two variables, FP and actually FP and FC we are using, and this FP and FC is for means the final profit. That is, pala pathil koda poma profit kittum. Appo iduvare kittiyadil ettavum best profit edana allengil nallathu kanikkanana FP upayogikkam. Okay, and FW is the best weight of that particular profit. Okay, so it's the final maximum profit, and xk is final solution vector. Solution vector is xk, and your intermediate item use y array. So initially the variables. Okay, so this algorithm proceed two steps. Okay, that first anyway backtracking method, we are actually generating our state space tree. For state space tree, if you are currently in this one, initially two values indicating state space tree or node two values. First value is the profit value. Okay, that current profit first indicate
ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദി കറണ്ട് വെയിറ്റ്. ഇപ്പൊ നിലവിലെ വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് വാല്യൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ട്രീ വരയ്ക്കും, അതിനകത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണും, ഒരെണ്ണം കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റും ഒരെണ്ണം കറണ്ട് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം യു ക്യാൻ സീ ദർ ആർ ടു പാർട്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ദി ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് K0 ആണെങ്കിൽ ഐ ആം ഇൻക്ലൂഡിങ് ith ഐറ്റം, അപ്പൊ kth ഐറ്റം. അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ I1 ഈക്വൽ ടു 1 ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ I1 എന്നുള്ള ഐറ്റത്തിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, നാപ്സാക്കിലേക്ക് ഇട്ടു, I1 എടുത്തു, നാപ്സാക്കിലേക്ക് ഇട്ടു. ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയാം. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു ജനറേറ്റ് ദി, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ജനറേറ്റിംഗ്, വിൽ check whether we should generate or not the right child. Right child means y1 equal to 0. That means നമ്മൾ y1 നെ എടുക്കുന്നില്ല, ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റത്തിനെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, y1 നെ നാപ്സാക്കിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ടു പാർട്സ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് generating the left child and second part is generating the right child, and anyway we will be generating the left child. മിക്കവാറും കേസസിലല്ല, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ആ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് വേണോ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് വേണോ, അപ്പൊ ഏത് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിനുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ചൈൽഡിനുള്ള പോർഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിന്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ചെക്ക് CW plus WK. CW എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വെയിറ്റ്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മുടെ നാപ്സാക്കിലുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് CW പ്ലസ് W ഓഫ് K മീൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റം കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കുറവായിരിക്കും എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ CW plus WK ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു M ആണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഐറ്റം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിനെ നാപ്സാക്കിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് YK ഈക്വൽ ടു 1 ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, ടോൾ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇഫ് K ലെസ് ദാൻ N, ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇനിയും അത് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസിന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഫ് K ലെസ് ദാൻ N ആണെങ്കിൽ മാത്രം, അതായത് ഇനി ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വിൽ കോൾ ദി നാപ്സാക്ക് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ, നാപ്സാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് K പ്ലസ് 1 CP പ്ലസ് PK CW പ്ലസ്, അതായത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റും വെയിറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് വെച്ച്, അതായത് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ താഴത്തേക്കുള്ള നോട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ, അതിനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, Y2 അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഐറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും സെയിം ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി എൽസ് കേസ് ഇഫ് K ഈക്വൽ ടു N, അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് റീച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ, ലാസ്റ്റ് ഐറ്റവും നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ലാസ്റ്റ് ഐറ്റവും നാപ്സാക്കിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു, വിൽ ചെക്ക് വെദർ ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കറന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും, അതായത് നമ്മളിപ്പോ നിലവിൽ അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി അൽഗോരിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കാം, ബട്ട് അറ്റ് സം സ്റ്റേജ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് വെച്ച് മേ ബി ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ഈ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ വാല്യൂ വരെ എത്തുന്നത് ഒരു പാത്തിലാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ബാക്ക് ട്രാക്ക് അൽഗോരിതത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസും ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇഫ് CP പ്ലസ് PK ഗ്രേറ്റർ ദാൻ FP ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് K ഈക്വൽ ടു N ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ്, ഫൈനൽ വെയിറ്റ്, ആൻഡ് വി വിൽ കോപ്പി ദ വാല്യൂ ഓഫ് Y to X. That means നമ്മൾ സൊല്യൂഷനെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ. ഇനി ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിന്റെ പ്രോസസ്, ജനറേറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു എൽസ് കേസ് അല്ല. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്, നെക്സ്റ്റ് വിൽ ചെക്ക് ഫോർ, അതായത് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും. Okay, and what you are doing there, right child, you will check bound CP CWK. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് we are determining whether it is better to expand your right child or not. Okay, അതായത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചൈൽഡിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് സം പ്രോഫിറ്റ്, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഈ പാത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ബൗണ്ട് CP CWK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ബൗണ്ട് സി പി സി ഡബ്ല്യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഈ കേസിൽ y ഈക്വൽ ടു 1ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി y1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള റൈറ്റ് പോർഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഈ റൈറ്റ് പാത്തിൽ കൂടി പോയാൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ ഈ ഒരു അൽഗോരിതം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് തരുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ യു വിൽ ചെക്ക് ദാറ്റ് വൺ, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആ പാത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം, ആ പാത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ് ദ ഗ്രീഡി സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് സോൾവിങ് ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്ക് പ്രോബ്ലം. അതായത് ഇതിനകത്തെ ലോജിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇപ്പൊ എന്താ 0-1 നാപ്സാക്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി എനിവേ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്ക്. ഫ്രാക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരെ എടുക്കാം. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് എനിവേ 0-1 നാപ്സാക്ക് വിൽ നോട്ട് ഗീവ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരിക്കലും ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്കിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് 0-1 നാപ്സാക്ക് തരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പാത്തില് ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാക്സിമം എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഗ്രീഡി സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്കിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്രീഡി സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് നമ്മൾ റിമൈനിങ് നോട്ട്സിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്കിന്, അത് റിമൈനിങ് നോട്ട്സിലെ വെയിറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഗ്രീഡി സ്ട്രാറ്റജി ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും നോക്കും. ആ പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ബൗണ്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളിപ്പം x2 ഈക്വൽ ടു 0 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x3ക്ക് 1 എടുത്തു, x4ന് 0 എടുത്തു. അപ്പൊ ഏതിനാണോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആ പോസിബിൾ, അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്ക് കൊടുത്ത് C3 C4 മൊത്തം എടുത്താലും എത്ര കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് പോയാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ദി റൈറ്റ് പോർഷൻ. Okay, and if it is that value is less than the current final profit, then no need to go to that path. Okay, അല്ലെ, ആ പാത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഒരു വാല്യൂ ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പാത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ യു ഷുഡ് എക്സ്പാൻഡ് യുവർ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഓർ നോട്ട്. റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ, അപ്പൊ ആ പാത്തിലേക്ക് പോയാൽ എനിക്കൊരു ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നി എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ സെറ്റ് യുവർ yk ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? y1 എടുക്കുന്നില്ല, y1 0 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇഫ് k ലെസ് ദാൻ n, അതായത് ഇനി ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അഗെയിൻ കോൾ ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് k+1. അതായത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോക്കും, അങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് whenever you find that the current profit is greater than fp and k equal to n, copy the results. Okay, so that is the algorithm for 0-1 knapsack problem. ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. And you will get more idea when we will discuss with an example. Okay, so we are moving on to the example. So this is my example. The capacity of your knapsack m is equal to 8 and you are having 4 items in your list. Okay, you are having 4 items and profit and weight of each one is given. Okay, first item profit 1 ആണ്, weight 2 ആണ്. Then second item 2, 3, 5, 4, 6, 5. These are your 4 items. So first step what you should do? First step you should identify PI by WI ratio. Okay, so first step PI by WI ratio calculate cheya, and I have calculated the ratio for PI WI. In second step endu cheyanam? Sort this array based on this PI by WI ratio. Okay, PI WI വെച്ചിട്ട് array sort ചെയ്യാം. So I have sorted my array. അതായത് ഇതിനകത്ത് നോക്കുക 1.25 ആണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം. So my third item comes first, then 1.2 ഉള്ളത് എടുത്തു, then 0.66 ഉള്ളത് എടുത്തു, 0.5 ഉള്ളത് എടുത്തു. Okay, so I have sorted my array. അപ്പം ഇത്രയും ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്തു വെക്കാം. Okay, next we are going to start our execution of our algorithm. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ PI ഉണ്ട്, WI ഉണ്ട്, m equal to 8 we know, n equal to 4. ഇത്രയും values we are given, and we are calling our function knapsack with the values 1, 0. That is, I am trying to place my first item into the knapsack with weight equal to 0 and profit is equal to 0. Okay, ഞാൻ അതിനകത്തെ ആൽഗോരിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട്, അത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ പോവാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിനുള്ള ഒരു പാർട്ട് മാത്രം കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കണ്ടേ? CW plus now the current weight.
കറണ്ട് വെയിറ്റ് അറിയാലോ, നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന 0 ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇത് കെ ആണ്, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ പ്രോഫിറ്റ്, തേർഡ് വാല്യൂ ഇതിന്റെ കറണ്ട് വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ, കറണ്ട് വെയിറ്റ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് കെ. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഓഫ് കെയിൽ ഏതാ ഉള്ളത്? സോറി, അത് വന്നില്ല അല്ലെ, ഇതാ. Okay, W of K you are having the value 4. Okay, so 0 plus 4, that is 4 less than M അല്ലേ. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്, if current weight plus W of K less than or equal to M ആണോ. ഈ കേസിൽ my current weight is 0 and W of K is equal to 4, so 0 plus 4 less than M ന്റെ വാല്യൂ എത്ര? 8 ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ 4 less than 8 ആണ്. So condition is true. We are going to generate our left child yk equal to 1 ആക്കി. Okay, that means y1 equal to 1 ആക്കി. അത് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. y1 1 ആക്കി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? if k less than n, now what is the value of k? K is equal to 1 ആണ്, that is less than 4. so what you should know, call the function again with k plus 1. ഇത് recursive function ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അതനുസരിച്ച് പോകുള്ളൂ. b knapsack k plus 1 cp plus pk, അതായത് b k plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is k plus 1? 2 വരും. cp plus profit of k, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് 0 പ്ലസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഐറ്റം 1ന്റെ പ്രോഫിറ്റ്, that is 5. അപ്പം 0 plus 5 5 കോമ ആൻഡ് കറണ്ട് വെയിറ്റ് 4 അല്ലെ. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തു. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ എക്സിക്യൂഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി അടുത്ത ചൈൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബി നാപ്പ് ഓഫ് 2 5 4 കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ 2 5 4 കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന കെയുടെ വാല്യൂ 2, കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് 5 ആണ്, കറണ്ട് വെയിറ്റ് 4 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനകത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? അഗെയിൻ അതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. സി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആണോ നോക്കും. സി ഡബ്ല്യു ഈസ് കറണ്ട് വെയിറ്റ് 4 ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ weight of second item is 5. so 4 plus 5 9 is greater than 8 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും യു വിൽ കിൽ ദാറ്റ് നോഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദാറ്റ് നോഡ് എനിമോർ. കാരണം അതിന് എന്താ, അതിലെ പോയാൽ നാപ്സാക്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും y2 നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. y1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ y2 കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ ദിസ് പാത്ത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? വിൽ ചെക്ക് വെദർ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ചൈൽഡിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൈറ്റ് ചൈൽഡിനെ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് ചൈൽഡിന്റെ പോർഷനിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ബിനാക് ഓഫ് 2 5 4നകത്താണ്. k equal to 2, cp equal to 5, cw equal to 4. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൗണ്ട് cp cw k എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് cp? cp യുടെ വാല്യൂ 5, cw 4, k is 2. so bound function call with the values 5 4 2. so first we will see what is the execution of that bound function. Oh, a minute, this is actually is slightly, this one is an error. Actually it is not right. Okay, so bound 5 4 2 call though, and what happens to that one? You can see b equal to cp. the current profit b in the variable like store edo, that means I have stored the value 5 to b and cw to c. Okay, so current weight is 4, that is stored to c. and what is the value of k now? 2. Okay, then for I equal to k plus 1, that means for I equal to 2 plus 1 3, it is less than n. Okay, so c equal to c plus wi. Okay, so c ഇതിനകത്തേക്ക് 4 ന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ w കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. that is what is the weight of our third item? that is 3. so 4 plus 3 7, less than 8 ആണ്. so what we will do? update the value of b with the profit. ഇപ്പം ഉള്ള വാല്യൂ എത്രയാ? b ൽ 5 ഉണ്ട്. so we'll update b with the profit of this one. so less than 8. for the interruption. So we'll bound the value. We will calculate the value of bound function using 542. So here b is equal, initially b equal to current profit. That means we will initialize the value of b equal to 5. Then c equal to 4. Then k equal to 2. Next, what we'll do for
you will execute the loop I equal to k plus 1 means here k equal to 2 means I equal to k plus 1, that is 3. Then we'll check what is c equal to c plus w of I. Okay, so c plus w of I means c, what is the value of current c? Current value c is equal to 4. So 4 plus 4 plus weight of I, that means weight of 3. What is the weight of third one? That is 3. 4 plus 3, 7, less than your capacity. So what we'll do? B equal to B plus I. Update the value of your profit with a 2. So it will become 5 plus 2, 7. Then again increment the value of I. It is less than, it is equal to n. So what we will do? Again check. C equal to c plus w of I. C the value, it is 7 now, and c plus 7 plus 2 will give you 9. Okay, 9 greater than 8 ആണ്. അപ്പം if condition false ആണ്, return b plus 1 minus e minus m by. അതായത് ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്കിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്, വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നാപ്സാക്കിന്റെ കോഡ് അതുപോലെ എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ 7 plus 1 minus 9. This one will give you the answer 7.5. 7.5 return. Okay, so നമുക്ക് bound 542 ന്റെ value we got as 7.5. So you can see bound value, it is greater equal to 7.5. And you know current profit. ഇപ്പൊ നമ്മൾ FP എന്നുള്ള വാല്യൂ ഒരിടത്തും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So your FP is equal to 0 ആണ്. That means 7.5 greater than 0. Then what you will do? Will just take the value of y2 equal to 0. y2 0 ആണ്. That means bounding functionൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പാത്തിൽ കൂടെ പോയാൽ we will be getting a better profit. So what we'll do? We'll go through that second part. So y2 equal to 0 എടുത്തു. Then k less than n ആണെങ്കിൽ b nap of 354. 354 again call ചെയ്തു. Okay, so 354 call ചെയ്യുമ്പോൾ again will execute with k equal to 3 and your current profit equal to 5, current weight equal to 5. വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. 4 plus 3 less than m ആണ്. And your so since the third ഐറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലും കപ്പാസിറ്റി ലെസ് ദാൻ m ആയതുകൊണ്ട് y3 equal to 1 സെറ്റ് ചെയ്തു. k less than 4. So we have more items to be selected. So k less than 4 ആണ്. b nap of 477 again call ചെയ്തു. Okay, ഇനി 477 call ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ 77 വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് 7, കറണ്ട് വെയിറ്റ് 7. ആൻഡ് ഇനി നോക്കും അഗെയിൻ ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതായത് 4th വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഈ നോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് നോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് കറണ്ട് വെയിറ്റ് പ്ലസ് w ഓഫ് k 7 plus 2, current weight is 7 plus weight of this one. Weight of this one is 2. Last node ഐറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. So 7 plus 2 9 is greater than 8. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഈ നോഡ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കിൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നോഡ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ യു ഷുഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് യുവർ അൽഗോരിതം, ദ റൈറ്റ് ചൈൽഡിന്റെ പോർഷൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആണെങ്കിൽ y4 0 ആക്കി ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ബൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷനിൽ അഗെയിൻ വിൽ കോൾ ദ ബൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദ വാല്യൂ 774 വെച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് b equal to 77. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കേസിൽ k equal to 4 ആണ്. അപ്പൊ k plus 1 എടുക്കുമ്പോഴേ 5 ആവും. സോ ആ ലൂപ്പിൽ കയറാൻ പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ b itself. അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അതേപടി റിട്ടേൺ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ വാല്യൂ 7 itself. Okay, again നമ്മുടെ FP ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യുവർ FP. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താ, സോറി ഇവിടുത്തെ FP വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ FP എന്നാണ് ഇത്. 7 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ FP. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് k ലെസ് ദാൻ n എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ yk ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കി 4th വൺ 0 ആക്കി നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇഫ് കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ FP ആണോ, കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് 0 ആണ്, സോറി കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് 7 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.
Okay, and k equal to 4 ആണ്. അതായത് now we have reached a solution. അത് ഒപ്റ്റിമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, but we have reached a solution. ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെറ്റ് ചെയ്യും എഫ് പി ഈക്വൽ ടു, അതായത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇപ്പൊ വരെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ 7 എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനൽ വെയിറ്റ് ആസ് കറണ്ട് വെയിറ്റ് അതും 7 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത്രയും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വി വിൽ കോപ്പി ദ വാല്യൂ ഓഫ് y ടു ദ സൊല്യൂഷൻ വെക്ടർ. എക്സിനകത്തേക്ക് വാല്യൂസ് കോപ്പി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പാത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്തിൽ വരുമ്പം വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഈ പാത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അൽഗോരിതം ഇവിടെ തീരുമോ? ഇല്ല, വിൽ അഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് യുവർ അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ബി നാപ്പ് ഓഫ് 477 ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മീൻസ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ. ബി നാപ്പ് 477 എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് നോക്കിക്കേ, ബി നാപ്പ് ഓഫ് 354ന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിന്റെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇനി റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട്. സോ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് മാത്രം വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് പോർഷനിൽ 477 കോൾ ചെയ്തു. വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദാറ്റ് വൺ. സോ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ അതർ വൺ. അതായത് y2 ഈക്വൽ ടു 0 എടുത്തപ്പോഴുള്ള y3 1 ആണെങ്കിലുള്ള പാത്താണ് ഇപ്പൊ എടുത്തത്. ഇനി y3 0 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് നമുക്ക് ഇനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിനാണ് ബൗണ്ട് 543. അതായത് തേർഡ് വണ്ണിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ബൗണ്ട് 543, can see the calculation, it will return the value 6. ഞാൻ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല അൽഗോരിതത്തിന്റെ എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ വാല്യൂ 6. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 6ഉം കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. നോക്കിക്കേ, now 6 ആണ് and current final profit 7 ആണ്. That means even if you are expanding this one, ഈ ഒരു നോഡ് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും it will never give a profit better than 7. ഓക്കെ, അതായത് 7നേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ജനറേറ്റ് യുവർ റൈറ്റ് ചൈൽഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ യൂസ് ഓഫ് ബൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ. ബൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു മെയിൻ യൂസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ വഴി പോയാൽ, അതായത് ഈ y3 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ y4 വാട്ട് എവർ വാല്യൂ യു ടേക്ക്, the profit of that one will never go beyond 7. 7 മേളിൽ പോവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ഒരെണ്ണം അത് തരില്ല. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ് ദാറ്റ് വൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ആ വഴി പോകുന്നില്ല. Okay, so that means we have completed the execution of the left child and right child of BNAP of 354. 354 full execution കഴിഞ്ഞു. And now you can see we have completed the execution of your BNAP of 254 left child generate ചെയ്യാൻ നോക്കി, right child generate ചെയ്തു. Okay, so that means ഈ ഒരു initial node in the left portion complete we have completed. അല്ലേ? Again we have to go to the right portion of your initial node. 0 റൈറ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകണം. സോ ബൗണ്ട് ഓഫ് 001 കോൾ ചെയ്തു. That means we will check whether if you are going to the right portion, what is the maximum profit you can take. It will return the value 8. Okay, നിങ്ങൾ execute ചെയ്ത് നോക്കുക. The iterations are given. So it will return the value 8. So you can see the value of that bound function. It is greater than current ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ് 7 ഉള്ളൂ. ഈ പാത്തിൽ പോയാൽ, അതായത് ഈ y1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കറന്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് പാത്ത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് വി വിൽ കോൾ BNAP ഓഫ് k+1 CPC, അതായത് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്തു. That means BNAP of 200 കോൾ ചെയ്തു. And the value can see 0 plus 5 less than m by 2 equal to 1 ആണ്. BNAP of again അതിനകത്ത് y2 1 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് അടുത്ത റിക്കർസീവ് കോൾ വന്നു. BNAP of 365 കോൾ ചെയ്തു. സോ 365നകത്ത് ആ കേസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം CP plus PK ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 ആണ്. സോ അത് ഈക്വൽ ടു m ആയതുകൊണ്ടും യു വിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് വാല്യൂ ഓഫ് y3യുടെ വാല്യൂ 1 ആക്കി. സോ ഇതനുസരിച്ച് ഞാൻ y വെക്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. y2 1 ആക്കി, y3 1. ഈ സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ട് y2 1 ആക്കി. ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ y3 1 ആക്കി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, BNAP ഓഫ് 488 കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, BNAP ഓഫ് 488 കോൾ ചെയ്യുമ്പം what happens, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് CW plus W of K നോക്കും.
അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ 10 വരും. ലാസ്റ്റ് വണ്ടെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് 8 ആണ്, ഇതിന്റെ വെയിറ്റും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 10 വരും. 10 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി കപ്പാസിറ്റി ആണ്. സോ യു കനോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ. y4 ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? y4 0 ആയിട്ട് എടുക്കും. ബൗണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും. And the bound function will return the value 8 itself, and 8 is return the value 8 which is greater than the current profit. Okay, 8 greater than the current final profit. We will update the value of final profit and final weight as 8. Okay, that y4 the value 0 ആയിട്ട് ചെയ്തു. Then എന്ത് ചെയ്തു? FPCP update the value of x also. Solution vector update ചെയ്തു. ഇപ്പോഴുള്ള വൈയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ യു നോ നൗ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ ബെറ്റർ പാത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പാത്ത് വഴി പോയാലാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ. അതായത് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് y2 and y3 full and we should not take y1 and y4. That is your solution. Okay, and even if you got solution, we are not terminating. ഇതിപ്പം ഒപ്റ്റിമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. So we'll continue with the algorithm. We'll check. അപ്പം ഈ കേസിൽ നോക്കിയാൽ BNAP of 488ന്റെ ഒരു execution complete. Left പറ്റില്ല, right execution complete ചെയ്തു. That means BNAP of 365 ന്റെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ. അതായത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ, ഇതിന്റെ റൈറ്റിന് പറ്റുമോ? ഇതിന്റെ റൈറ്റിന് പറ്റുമോ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ റൈറ്റിന് വേണ്ടി അഗൈൻ വിൽ ചെക്ക് ബൗണ്ട് ഓഫ് 65. അതായത് ഇതാണ് ഈ BNAPന്റെ റൈറ്റ് പോർഷൻ. ബൗണ്ട് ഓഫ് 653 കോൾ ചെയ്തു. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 653? ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ 5. But 5 is less than the current profit 8, so you are not going to expand that one. Appo idinte right expand cheyidittu കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. So we have completed the execution of BNAP of 365. So moving on, next BNAP of 200 ന്റെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ് പോർഷൻ bound 002. അതായത് ഇതിനൊരു നോഡ് ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ബൗണ്ട് 002 വിൽ റിട്ടേൺ ദ വാല്യൂ 3 റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എനിവേ ലെസ് ദാൻ 8. സോ ആ ഒരു പോർഷനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ദാറ്റ് മീൻസ് BNAP ഓഫ് 200യുടെ എക്സിക്യൂഷനും യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, BNAP ഓഫ് 100യുടെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾ അവർ സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്കർസീവ് കോൾ ഫുൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ യുവർ എക്സ് എന്നുള്ള അറേയില് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 0 1 1 0. ആൻഡ് യുവർ ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 ആൻഡ് ഫൈനൽ വെയിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 8. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ 01 knapsack problem. ഓക്കെ, ഓർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ് ചൈൽഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കാണിക്കാൻ പാടാണേലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു. And next we have 2 more portions in this module, that is traveling salesman, branch and bound method la traveling salesman the problem we have to see. And the last one that is what that NB complete nalla portions. Okay, so we'll stop for now. Thank you all.